बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अच्छा, ये मैं आज बात करूँगा पंजाबी में ज़रा, जो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पंजाबी में हमारी लोकल ज़बान में ज़रा ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आती हैं। तो गल इस तरह के इंसान असल च इस टाइम इन्नी पैसे की दौड़ो दौड़ हो गई है ना कि इंसान कहता है कि बस इधरों पैसा आइए, इधरों गड्डी आइए चंगी, इधरों कार चंगा आइए, इधरों यह चीज़ फार्म हाउस चंगा बन जाए, बस ऐ हो जाइए। यानी कि रिश्तें की अहमियत जिहड़ी है बहुत ज़्यादा घट गई है। तो इंसान नूं लोग ही चंगे लगदे ने जिहदे कोल पैसे ने। पैसे आह्ले बंदे नूं चंगा लगदा है ते पैसे आह्ले बंदे नाल यारी रक्खनी जां रिश्तेदारी रक्खनी पसंद करदा है। यानी कि माड़ा बंदा जेह्ड़ा ऐ ओह्दे नाल ओह् ना तो सलाम दुआ रक्खनी पसंद करदा ते जे किसे नाल रिश्तेदारी है भी ते ओह्दे तो इ'यां ज़रा कतरांदा है। सारे नहीं, लेकिन तुस कह लो कि 95% कम अज़ कम जेह्ड़े लोग न ओह् इस तरह दे ने। यानी कि इस तरह पैसे ने इन्ना लोकां नूं चेंज करता है। कोई काफ़ी साल पिच्छे चल जाओ, कोई 25-30 साल पिच्छे तुस चल जाओ, 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੌੜੋ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। मैं बार बार यही कह रहा दोबारा यही कह रहा है कि सारे नहीं, लेकिन मेरे ख्याल 95% 90 to 95% लोग हैं इस तरफ रुझान हो गया। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਾਮੇ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਘਰਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਲੱਗ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ठीक है, अगर वो लड़की है आम तौर पर तो वो लड़की ते इन्ना जुल्म हो रहा होंदा है, अमीर तो होंदा है ओह्दा बंदा दा घर वाला, लेकिन ओह्दा नजायज़ फायदा भी चुक रहा होंदा है। यानी कि अपने हकूक पूरे करने की बजाय किसी ना किसी पासों उन्होंने ताना दे रहा होगा, उन्होंने मार रहा होगा, तो जुल्म कर रहा होगा, ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ कुछ बुरा भला कह रहा होगा, तो एक बर्दाश्त की लिमिट जिहड़ी है वो जो क्रॉस होंदी है या क्रॉस होन लगदी है ते ओह् फिर ओह् रिश्ते दराड़ पैना शुरू हो जांदी है। ते असीं ओह् हिस्सा जेह्ड़ा लोक नहीं उत्थै देखते है जां देखदे ने ते उ'नें इग्नोर कर दिंदे ने। इसलिए सब कुछ पैसा ही नहीं है, ये सारे समझदे ने, सारे समझदार ने कि पैसा सब कुछ नहीं है। सियाने लोग कहंदे ने कि पैसा हत्थ दी मैल है, इद्धरों आया ते इद्धरों गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਆਏ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚਲ ਜਾਏ। अगर वो रिज़्क़ हलाल होएगा, जिहड़ा कहंदा कि रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत भी है, अगर तो हलाल रिज़्क़ होएगा, एक अच्छे तरीके नाल कमाया गया होएगा ते उत्ते इस्लामी तौर ते जेह्ड़ा तुसीं आप साढ़े लोकल जेह्ड़ा
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਟੈਕਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਟਾਫਟ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ, तो फिर ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਅੱਛੀ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਖਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਗਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਨਾ ਲਏ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਰ ਆਨੇ ਦੇਣੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਅੱਜ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਭਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਝ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ। ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਰੱਬ, ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਟਿਕਟੋਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਲੋਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਪਤਲੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਤਖਾਨੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀਨ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਵੀ ਹਰ ਵਾਲਦੈਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ, ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਅਮੀਰੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ ਅਲਹਿਦਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਕਿ ਲੜਕਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਚਲੋ ਹੁਸਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ ਕਿੱਡਾ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ दीनी लिहाज ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਦੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਬੇਮਾਇਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਿਆ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਝੂਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਝੰਜੋੜੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਸ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।